Hello dear students, welcome back to chemistry classes. Today we have to know molarity of solution. It is a concentration term expressed in solutions. That is, molarity is the number of moles of solute dissolved in 1 dm cube or 1 liter of solution. Take an example of NaCl having the molar mass 23 is atomic mass and 35.5 is the chlorine atomic mass. Total how much? 58.5. This 58.5 gram of NaCl is dissolved in 1 liter. Is dissolved in what? 1 liter of solution. It is called 1 molar solution. 1 molar solution of NaCl. It is what? 1 molar solution of NaCl. Similarly, for example of HCl. Similarly for HCl and KCl, all are same. KCl is what? 74.6 gram of KCl is dissolved in 1 liter of water. It is called what? 1 molar solution of KCl. Means atomic mass or molecular mass of that KCl is 74.6. Molar mass of NaCl is 58.5. Like that, molar mass of that gram is dissolved in 1 liter of solution. Here we are using the 1 liter. That's why we are using what? Volume of the solution in liter. Got this? Okay. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಟಮಿಕ್ ಏನು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅಟಮಿಕ್ ಮಾಸನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 1 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೇಕ್ ಎನ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 1 ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ 98. Then so 1 molar solution of sulfuric acid contains 98 gram of acid in liter of solution. 1 liter solution ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನದು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. molarity is equal to W divided by molar mass. It is the weight of that compound and molar mass of that compound. Okay, here we are solving the formula problems. Here first write the formula is what? Molarity is equal to what? Mass divided by W, mW. Mass or weight divided by mW. What is that? Weight divided by mW. It is the actual formula. Molarity of sulfuric acid ಅಂದ್ರೆ H2SO4 ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. ಎಷ್ಟಿದೆ? Here one problem is there. Calculate the amount of sulfuric acid present in 200 ml of 0.1 m sulfuric acid. Means 0.1 m means 0.1 molar sulfuric acid is there. 0.1 molar sulfuric acid is there. ಹಾಗಾದರೆ 0.1 molarity of sulfuric acid is 0.1 mol. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋಣ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? molar mass of sulfuric acid. molar mass of sulfuric acid H2SO4. molar mass of sulfuric acid ಎಷ್ಟಿದೆ? H ಅಂದರೆ 2 into 1 atomic mass, sulfuric acid 1 into 32, then oxygen 16 into 4, all are added, then we are getting how much? 98. This is the molar mass of that sulfuric acid. Okay, this much gram is dissolved in
1 liter means we are getting what? They are calculate the amount of sulfuric acid present in 200 ml. But we have a answer amount. This is the formula for 1 dm cube means amount of H2SO4 amount of H2SO4 in 1 dm cube in 1 dm cube is that is the formula is molarity is equal to W divided by mW, but we don't know W, that's why W is equal to m into mW, 0.1 into 9.8. this is for what? For 1 dm cube 1000 ml of water. weight ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 9.8 gram in 1000 dm cube, but we have only 200 ml water. 200 ml of water means solvent, that's why so in 200 ml amount of sulfuric acid means H2SO4 is 1000 ml ಇದೆ. ನಮಗೆ 1000 ಅಂದರೆ 200 ಇಂಟು 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1000 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತೆ ನಾವು 9.8 ಇದು 1000 ml ಗೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಅಂದರೆ 200 ml ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ml ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 5 ಅಂದರೆ 200 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 9.8 divided by 5 ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ 1.96 gram 1.96 gram in 200 ml of water. See amount of that H2SO4 in 200 ml is 1.98 gram. This is the answer. Got this? Write down clearly. Okay, come to the next question, that is the next problem, that is 0.53 gram of sodium carbonate should dissolved in water and solution is made up to 100 ml means 100 ml ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 0.53 grams. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ 100 ml ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು 1000 ml ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 1000 ml ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಮೊಲಾರಿಟಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ sodium carbonate mass of sodium carbonate in 100 ml. 100 ml ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಮಾಸನ್ನು 0.53 ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 53 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಮಾಸ್ ಆಫ್ Na2CO3 in 1 dm cube or 1 liter 1 dm cube or 1 liter is ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0.53 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 0.5.3 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 100 ml ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗ್ತಿದೆ 0.53 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ 1000 ಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 1000 ml ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಸನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಓರೆ ಗುಣಾಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1000 ಇಂಟು 0.53 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 0 ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಇಂಟು 0.53 10 ಇಂಟು 0.53 ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 0.53 ಇಂಟು 10 ಅಂತ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಬಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂತು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ Na2CO3 ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ
ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ Na2CO3. ಓಕೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂನ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 23 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್ದು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ನು ಅದರ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ 12 ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮೂರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 16 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿ 46 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 48 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 106 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 48 ಇದನ್ನು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 50 60 ಪ್ಲಸ್ 40 100 106. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 106 ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 46 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 48 ಈ ಥರ ಬರೆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ? 106 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ? ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MW ಅಂತ ಬರೆದಾಗಿದೆ. W ಅಂದರೆ ಏನು? W ಅಂದರೆ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ ವೇಟು? ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ? 5.3 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. 5.3 ಗ್ರಾಮ್ ವೇಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ 106. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 5.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 106. ಸಾರಿ, 5.3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 106 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 0.05 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? 0.05 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದರ ಯೂನಿಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 250 ml ಆಫ್ 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. 250 ml ಆಫ್ 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಮೊದಲಿಗೆ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ನಾವು ಈಗ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ 250 ml ಆಫ್ 0.5 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋಣ. ಏನು? ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ MW ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ W ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು? ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? 0.25 ಮೋಲಾರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ದೆನ್ MW ಈಸ್ ವಾಟ್? MW ಅಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ನ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೆ? 23 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 3 × 16 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 106 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಇದೇನೋ 1000ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಇದನ್ನು W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಇಂಟು ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೊಲ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.25 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 106 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಲಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.25 ಇಂಟು 106 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 26.5 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 26.5 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಲೀಟರ್ ಇನ್ 1 dm3. 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, 1 dm3 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 250 ml ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 1000 ml ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 250 ml ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 250ಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಇದು 1 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. 250ನಲ್ಲಿ 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಅಂದರೆ 250 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? 26.5 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್? 4.
ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಯಾಕಂದರೆ 250 ಇಂಟು 4 1000 ml ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 250 1000 ml 4 ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ 250 ml ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ sodium carbonate in 250 ml is 26.5 divided by 4. We are getting how much? Divided by 4, we are getting 6.625 anta sigute. That much gram is dissolved in 250 ml of solvent. 250 ml of solvent. Got this? This is solvent, not a solvent, solution. This is what answer, that is the mass of sodium carbonate in 250 ml. Like this we have to calculate so many problems on the basis of this formula. Okay students, come to the last point of this lesson, that is the molality. Molality is nothing but what? Here number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, that is liter and kg is different, because liter having a less quantity of compounds and kg having a more number of compounds. So that's why here using what? Kg. Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent, it is denoted small m. It is denoted by what? Small m. Then denoted, it is what? Denoted. Molality, small m is equal to number of moles of solute divided by mass of solvent in kg, because it is always in the kg, 1 kg or 1000 grams, like that. Okay, take one problems. On the problems we have to easily understand the whatever the given things in the molality. Okay, calculate the molality of solution prepared by dissolving 142.2 gram of KCl in 800, how much it is? 800 gram of water. They are given in the grams, not in kg, remember. Okay, mass of KCl dissolved in 800 gram of solvent is 149. KCl molar mass is, that is a 74.6 grams. KCl molar mass is what? 74.6 grams. Number of moles of KCl in 800 gram or 0.8 kg of solvent is this much. This is what? Molarity. This is what? Molarity. But it is in the 0.8 kg. We need 1 kg. That's why number of moles of KCl per kg of solvent, 1 kg ಗೆ ಎಷ್ಟು solvent ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 divided by 0.8 kg. We are getting what? 2.5 kg of solvent in solute in 1 kg. ನೋಡಿ 2.5 kg 1 kg ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, 2.5 kg ಆಫ್ solute is dissolved in what? Dissolved in 1 kg of solvent. 1 kg solvent ನಲ್ಲಿ dissolve ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay dear students, this completes your first lesson, that is some basic concepts in chemistry. Tomorrow onwards we are conducting the exams and we are conducting the series of assignments. We are we are sending assignments we have to complete in your home.